शेरपुर राजीव गांधी कलोनी की रहने वाली विआहुता अंजलि की 2 महीनों तो थाना फोकल पिंड च पति खिलाफ दी शिकायत उत्ते कोई कार्रवाई ना होने के रोस विच बहुजन समाज पार्टी हलका साहनेवाल के इंचार्ज कुलदीप सिंह कीपी पामिया, लुधियाना के इंचार्ज मास्टर रामानंद, अकाली दल की महिला आगू मंजू दीदी और अंबेडकर दल के प्रधान बांसी लाल प्रेमी ने थाने के बाहर धरना लगा दिता और इंसाफ लई हर प्रकार का संघर्ष करने की चेतावनी दी। आगुआ ने दस्सिया कि पीड़िता ते उसके पति प्रवीण यादव ने प्रेम ब्याह करवाया सी, जिन्हां दे एक बच्चा है और दूजा गर्भ विच है। ब्याह तो थोड़ी देर बाद ही पीड़िता नूं दाज लई जाति सूचक शब्दां दी वरतों करके परेशान किया जाण लगा ਅਤੇ पति समेत सहुरे परिवार ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ भी की जाण लगी। आगुआ ने दस्सिया कि हद तो उदों हो गई जदों सहुरे परिवार के बाकी मैंबरां नाल मिल के उसके पति ने दूजा ब्याह करवा लिया। आगुआ ने कहा कि पीड़ित ਵੱਲੋਂ थाना फोकल पिंड ਅਤੇ पुलिस कमिश्नर नूं शिकायतां दित्तियां गईयां ਅਤੇ बार-बार थाने ਅਤੇ पुलिस अधिकारियों के चक्कर कट्टे गए, पर कई महीने बीत जाने से भी कोई सुनवाई नहीं हुई ते हार के सानू थाने के बाहर धरना लगाना पिया। आगुआ ने कहा कि जिथे इंसाफ देने च देरी करते थाना मुखी खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, उत्थे ही इस केस के जांच अधिकारी वालों पीड़िता नूं इंसाफ देने की बजाय धमकाया गया, उस उत्ते भी सख्त कार्रवाई की जाए। आगुआ ने कहा कि जेकर हुण भी कार्रवाई ना हुई तो वह मुख मार्ग उत्ते धरना लगा के आवाजाही ठप कर देणगे, जिस दी जिम्मेवार पुलिस होवेगी। पीड़ित अंजलि ने दस्सिया कि पति प्रवीण यादव, सस सहुरे सीता यादव ते रणजीत यादव, नणद मंजू ते खुशबू, नणदोईया राहुल यादव और प्रवीण की दूजी विआहुता मंजू उत्ते परचा दर्ज करवाउण लई शिकायत दी गई सी, जिस उत्ते कार्रवाई करने की बजाय थाना मुखी ते जांच अधिकारी उसनूं ही परेशान कर रहा है। उसने पुलिस के अजिहे व्यवहार से कहा कि पुलिस ने उसके पति तो मोटी रिश्वत ली हुई है, जिसके कारण वह कार्रवाई नहीं कर रही। मौके ते पुजे एसीपी हरपाल सिंह गरेवाल ने कहा कि इस थाने के एसीपी के छुट्टी ते होने कारण वह मामले नूं देखण आए हैं। उन्होंने पीड़िता की शिकायत उत्ते कार्रवाई करने का भरोसा दिता। हाँ जी भैन जी, की नाम ਤੁਹਾਡਾ जी? अंजलि है सर। मैडम क्या समस्या है आपको जी? सर मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली है, मैं अपने हक के लिए यहाँ बैठी हूँ। अच्छा जी। मुझे अपना मेरे बच्चों का हक चाहिए और उसे सजा दिलानी है, ठीक है जी। क्योंकि अगर ऐसे होने लगा तो सब आदमी मतलब आदमी दूसरी शादी करने लगेगा अगर उनको सजा नहीं मिली तो। नहीं, क्या कहते हैं वो आपके पति जो? वो बोलते हैं मैं तुमको भगा चुका हूँ, ना बच्चों का हक दूंगा ना तुमको हक दूंगा। मैंने दूसरी शादी कर चुकी है। अच्छा जी। वो कहाँ रहते कोई कम नहीं हैं? है। कहाँ रहते हैं वो? वो नहर इंडस्ट्री में रहते हैं। अच्छा, लुधियाने में ही है। लुधियाने में। आपने कंप्लेंट की फिर? हाँ जी। तो क्या बोले पुलिस वाले? वो बोलते कार्रवाई हो रही है और जबकि बुलाया गया, उनको भी बुलाया गया, हमको भी बुलाया गया। अच्छा सारी जी। कार्रवाई हो चुकी है। अच्छा जी। सारी रिपोर्ट भी लिखी जा चुकी है। अच्छा बस जी। ये है कि भेज ही नहीं रहे, FIR के लिए तैयारी नहीं हो रही। बस लारा लगा है, कल होगा परसों होगा, आ जाइए 3 बजे 2 बजे 12 बजे, ऐसे तो बैठा नहीं है। अच्छा जी। तब से ऐसे तो मुझे मिला ही नहीं। नहीं, वो आते हैं जो आपके पति वो आते हैं थाने? नहीं, उनके पिता आते हैं, मेरे पति आते हैं। अब पता नहीं पैसे देके जाते हैं, क्या देके जाते हैं, आप तो ऐसे तो जानता होगा। वही है जो मेरे बच्चों की जिंदगी खराब कर रहे हैं। मेरे पति मेरे बच्चों की जिंदगी खराब, अब SHO भी जिंदगी खराब कर रहे हैं। SHO के अलावा कि बड़े अधिकारी से बात की आपने? हाँ जी, हाँ जी। किससे बात की? मैंने रिपोर्ट की, वो हमसे बात ही नहीं कर रहे हैं। नहीं, जैसे ये तो SHO साहब हो गए, कोई बड़े कमिश्नर के पास आप पेश हुए? मैंने वो दी दरखास्त दी। अच्छा जी। वो बोलते हैं वहीं पे जाओ। उन्होंने यहाँ भेज दिया? हाँ। लिखती में दिया या मुझे बोल दिया? लिख के वो आपके पास है अभी? दरखास्त मेरे पास है। अच्छा, उसके सेंड हुए कमिश्नर के? कमिश्नर के जो भेजी हूँ अभी वो इन्हीं के पास है। अच्छा, इनके पास है? हाँ, ये भेज नहीं रहे हैं आपके पास कुछ नहीं है? नहीं अब क्या कह रहे हैं? सुबह के 10 बजे के बैठे हैं, कोई मैसेज आया आपको उनका? नहीं, कोई मैसेज नहीं है। कुछ नहीं है। चलो, हो रहा है, कार्रवाई हो रही है जबकि कार्रवाई हो चुकी है। अच्छा जी। हाँ, FIR उसे इसलिए नहीं दर्ज किया जा रहा है क्योंकि उसे पकड़ना नहीं है। क्या वजह हो सकती है? रिश्वत ही लिए होंगे और क्या वजह हो सकती है। अब मेरे पास पैसे नहीं है रिश्वत के लिए और वो दोनों बाप बेटे आते हैं, रिश्वत देके चले जाते हैं। ये पक्का एकदम श्योर है, पक्का श्योर है एकदम। इसलिए आपकी सुनवाई नहीं हो रही है? नहीं, चलो ठीक है कोई जी। छिपाने वाली बात नहीं है। ठीक है जी, थैंक यू। जय भारत, वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह।
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਥਾਣੇ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਲੜਕੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਆ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਆ। ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਐਸਐਚਓ ਇਹਨੂੰ ਲਾਰੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਅੱਜ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਲਾਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆ ਜੀ, ਜਾਓ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣੇ ਆ। ਕੋਈ ਨਾ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਦੋ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਏ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ। ਜੇ ਧਰਨਾ ਛੋਟਾ ਵਾ, ਜੇ ਨਾ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪਈ ਸਾਡੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰ ਦਈਏ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗਿਆ ਦੋ ਵਿਆਹ ਕਰਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਕਰਤੇ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗਰੀਬਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੁੜੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ। ਜੋ ਬਣਦੀਆਂ ਧਰਾਵਾਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਾਵਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ 2 ਵਿਆਹ ਕਿਉਂ ਕਰੇ, ਕਿਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕੀਤੇ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਵਾਸਤਾ। ਬਸ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਇੱਕ ਭੀੜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਰੌਲਾ ਰੂਲਾ ਪਾ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਬੈਠ ਗਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਐਸਾ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਨਾਰੀ ਜਾਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਨਾਰੀ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਕਦੇ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮਰਜ਼ੀ ਭੱਜਣਾ ਪੈ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਥਾਣੇ ਮੂਹਰੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਆ ਅੰਜਲੀ ਨਾਮ ਆ ਉਹਦਾ, 4453 ਔਰ ਇੱਕ ਜਾਦਵ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਅੰਬੇਦਕਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਥੋਂ 3 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਯੂਪੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਤਾਪਗੜ੍ਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਤਾਪਗੜ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਕੰਪਲੇਨ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਔਰ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਹ ਐਸੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਕਰਾ ਦੇ ਜਾਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਤਾੜਿਤ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੁੜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਆਈ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਏ, 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਆ ਔਰ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਲਾਰੇ ਤੇ ਲਾਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੱਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਐਸਐਚਓ ਨਾਲ, ਉਹ ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰਾਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਊਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ ਸਵੇਰ 10 ਵਜੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਸਐਚਓ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ ਅਸੀਂ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਸਵੇਰੇ? ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ 10:30 ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੌਣੇ 11 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਹੀ ਲੜਦਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਟਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਤੱਕ ਚੱਲੂਗਾ?
ਇਹ ਤਾਂ ਅਨੁਮਤੀ ਆ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਦ ਤੱਕ FIR ਦਰਜ ਨਹੀਂ FIR ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਊ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਔਰ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਬੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਤਿਆਚਾਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਅੰਜਲੀ ਨਾਂ ਦੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਦੂਜੀ ਮੈਰਿਜ ਕਰ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਸਹੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇਗੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਕਹੇ। ਉਹ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਥਾਣੇ ਉਹਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਚੁਣਿਆ ਆਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂ ਆਪਣਾ ਵੂਮਨ ਸੈੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਡੀਲ ਇਸ ਕੰਪਲੀਟ ਨੂੰ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮੰਗਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਹਨੇ FIR ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਧਾਰਾ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਭੇਜ ਲਈ, ਇੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਜੋ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ, ਪਲੱਸ SC ST ਐਕਟ ਜੋ ਵੀ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਪਰੂਵਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਾਲ 420 ਵੀ ਲੱਗੂਗੀ 4 ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ 420 ਲੱਗੂਗੀ। ਸੈਕੰਡ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, 494 ਵੀ ਲੱਗੂਗੀ। ਸਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਆਇਆ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ACP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਮੈਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਮੱਸਿਆ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਦਰ ਕਾਸਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਟਰ ਕਾਸਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰ ਕਾਸਟ ਸੀ ਥੋੜਾ ਆਪਸੀ ਥੋੜਾ ਡਾਊਨ ਇਹ CSC ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਰੀ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕੀਤਾ, ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਓ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇਹ ਚਮਾਰੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ? ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਵੀਨ ਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਈਮਾਨ, ਜਿਹੜਾ 420 ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਓ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਦੂਜੀ ਕੁੜੀ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੁੜੀ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਨੂੰ, ਤੇ 2 ਬੱਚੇ ਵੀ ਆ ਇਹਦੇ, 2 ਸਾਲ ਦਾ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਹੀ ਆ ਵੱਡਾ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਘਰ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਘਰ ਬਦਲ ਕੇ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਮੁਹੱਲਾ ਚੇਂਜ ਉੱਥੇ ਕੁੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਆ, ਉਹਦਾ ਆਪ ਉਹਦੀ ਜਨਾਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਬਾਲਾ ਬੂਲਾ ਪੁੱਟ ਕੇ ਭਜਾਉਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਆ ਉਹ ਹਰਾਮ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਜਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਖਰਚਾ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਰ ਥਾਂ ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਚਮਾਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਯਾਦਮ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਯਾਦੋ ਜੇ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਤਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਮੇਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਤ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ SC ਆ, ਮੈਂ OBC ਆ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ 2 ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਖੂਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਨਾਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੂੰਗਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਰਹਿ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਖੈਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੂੰਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ? ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਔਮਨ ਸੈੱਲ ਦਾ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਮਲਾ ਔਮਨ ਸੈੱਲ ਦਾ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਬਾਲ ਫੜ ਕੇ ਪੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹੁਰਾ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਦਾ, ਥੱਪੜ ਮਾਰਦਾ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਦਾ, ਇਹ ਔਮਨ ਸੈੱਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਾ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਥੀ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਤਹਈਆ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਨਿਆਏ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ FIR ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਵਾਇਸ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਮੈਸੇਜ ਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਆ। ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਫਿਰ ਔਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਲਾਲ ਆ,
ਉਹ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਓ। ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੜੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਚਾਪਲੂਸ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਚਮਚਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਉਣ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਆਪਣਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਰਹੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਲਾਲ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹ ਦਲਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਆ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਕਹੂਗੀ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨਵਜੁਗ ਦਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਆ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਆਏ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈਓ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਜ਼ਾ मिलनी चाहिए। सजा का हकदार है। सर देखिए, जो आज का मामला है अंजलि का, मैं सबसे पहले एक लेडीज़ होने के नाते ये कहूँगी कि लेडीज़ों के साथ जो अत्याचार हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। क्योंकि पुलिस प्रशासन हमारा हमेशा ये देश में जो कानून है वो ये कहता आ रहा है कि हम लेडीज़ों के साथ हैं, लेडीज़ों की सुरक्षा के लिए कानून बना रहे हैं। आखिर वो कानून जब लागू ही नहीं हो रहे तो उन्हें बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो किताबों तक रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है। क्योंकि अगली 2 महीने से परेशान है, छोटे 2 महीने के बच्चे के लड़के धक्के खा रही है वो पुलिस प्रशासन में, थाने में आ रही है। लेकिन यहाँ SHO कहते हैं कि उनकी FIR दर्ज नहीं हो सकती, वो कुछ नहीं कर सकते इस मामले में। कहने का मतलब जो कानून बने हैं वो किताबों में ही बस। सर ऐसा तो किताबों में नजर आ रहा है। जब एक SHO खुद कह रहा है कि मैं कार्रवाई नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, अच्छा जी। तो फिर क्या इसका मतलब क्या होगा? हाँ जी, इसका हाँ जी। मतलब वो कानून किताबों में ही है। ठीक। लागू तो होने लगा। अगर वो कानून लागू होता तो सबसे पहले FIR होती हिंदू मैरिज एक्ट के खिलाफ, जिसने दूसरी शादी की है, ठीक है। पहले उसमें पर्चा होता। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन इन्होंने नहीं किया। तो वो दहेज की डिमांड कर रहे हैं, इससे कह रहा है 5 लाख रुपए लेके आ तब मैं तुझे रखूंगा, नहीं तो नहीं रखूंगा भी तुझे पत्नी का दर्जा नहीं दूंगा। ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या है कि नहीं FIR कानून नहीं लागू हो नहीं रहा। लागू हुआ। बस तो कानून लागू करने के लिए आखिर हमारे देश के जो उच्च न्यायालय है वो बैठे हैं, आखिर लॉ मिनिस्टर है, उनको भी देखना चाहिए। जो ऐसे पुलिस अधिकारी हैं जो जनता की सुनवाई नहीं कर रहे, तो उनको उस वर्दी को पहनने का कोई हक नहीं है। क्योंकि जिस वक्त हम ये खाकी वर्दी धारण करते हैं उस वक्त हम ये कसम खाते पुलिस वाले कि हम जनता की भलाई के लिए काम सेवा करेंगे। लेकिन जब नहीं करते तो कोई हक नहीं है उनको। इससे अच्छा ऐसे पुलिस वालों को बाहर निकाल दो, या जो तो उनको सस्पेंड करो। तो SHO के बड़े अधिकारी उनसे बात की आपने? सर SHO साहब से मेरी बात हुई थी, उन्होंने हमेशा यही आश्वासन दिया कि मैडम मैं कार्रवाई करूंगा, अपने हिसाब से करूंगा, अपने हिसाब से करूंगा। आखिर उनका हिसाब कौन सा है आप बताइए? कानून के हिसाब से तो पर्चा दर्ज होना चाहिए ना। SHO का क्या नाम है SHO का? कि मैं अपने हिसाब से कार्रवाई करूंगा।